Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. Welcome back to my channel. My name is Chindraj and I am your English trainer. Friends, in this lesson I would like to teach you how to use I am done with in English sentences through Tamil. So are you ready to learn? Let's get started. Do you want to speak English soon? So please watch this channel, you will soon learn English. And if you are not a subscriber, please go and subscribe my channel. So friends, in this lesson we are going to learn how to use I am done with in English sentences through Tamil. So இன்னைக்கு இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா I am done அப்படிங்கறத எப்படி வந்து இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் I am done with அப்படிங்கறத எப்படி இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற லெசன். So இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So don't miss it, do watch it till the end. ஓகேவா? So இப்போ இந்த நம்ம நேச்சுரலா வந்து பேசும்போது நிறைய இடத்துல most of the time we are using done. So நம்ம நிறைய நேரத்துல டன்ங்கிற வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆக்சுவலா மொபைல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே டன் கேட்கும், நம்மளும் டிக் கொடுத்துருவோம். பட் அது எதுக்கு கேக்குது என்னன்னு we don't know, நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ இந்த டன் அப்படின்னா first we have to know how to say the word done in Tamil. சோ அத வந்து எப்படி தமிழ்ல சொல்றது நமக்கு கிளியரா தெரியணும். டன் அப்படின்னா முடிந்தது, ஒரு ஒர்க்கை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டன் அப்படின்னா முடிந்ததுன்னு அர்த்தம். சோ look at this. So today's lesson about done. Okay. So as we begin to learn any sentence, we have to know the structure. So நம்ம எந்த sentence கத்துக்க ஆரம்பிச்சாலும் structure ஓட learn பண்ணனும். So why we can't learn English? We don't know structure, we don't know how to make sentence. That's the reason, correct? So நம்ம sentence கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா first what is the structure? So அதோட structure என்ன நமக்கு தெரியணும். So structure என்ன அப்படின்னு தெரியணும். Okay. What is the structure? So done. So this is the structure for using done. So what is that? First we have to write subject. So what are the subjects? I, we, you, they, he, she, it. Total 7 subjects. Next we have to write be verb. What are the be verbs? Am, is, ought, was, were. So be verb. And next done. So once again subject plus be verb plus done. So look at this example. Here subject I am. So I comes means we have to use be form verb am. So I am done. I am done. நான் முடித்து விட்டேன். I am done. So இப்போ நம்ம கிட்ட எதனா ஒரு work கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா so நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படினு சொல்லுவோம். I am done. I am done. நான் முடிச்சிட்டேன். So நான் அப்படினா I. So subject here I. Next be verb I comes means am. So this is be verb. Next plus done. So perfectly matching this sentence is that structure, correct? So I am done. I am done. நான் முடித்து விட்டேன். And next you are done. You are done. நீங்க முடிச்சிட்டீங்க or நீ முடிச்சிட்ட. So you it has two meanings. What are the meanings? நீ or நீங்க in Tamil. So நீங்க முடிச்சிட்டீங்க. You are done. You are done. நீ முடிச்சிட்ட. You are done. Both are same. Okay. And next one, he is done. He also it has two meanings. Our or avan. So avan முடிச்சிட்டாரு. He is done. He is done. So இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு வர்க் கொடுத்தா கூட முடிச்சிட்டானா அப்படினு கேட்டா he is done. அவன் முடிச்சிட்டான். He is done. And she is done. She comes means I mean third person singular. What are the third person singulars? He, she, it. He comes means we have to use is. So he or she or it comes means we have to use is auxiliary verb. So she is done. அவள் முடித்து விட்டார். She is done. அவள் முடிச்சிட்டார். And they are done. They means plural. So அவர்கள். They are done. அவர்கள் முடிச்சிட்டாங்க. அவங்க முடிச்சிட்டாங்க. So once again subject plus be verb plus done. So we have to know the structure clear, then easy to make sentence. And next we are going to see second usage. So what is the second usage? So what is the structure first? Subject plus be verb plus done with plus something. So once again subject plus be verb plus done with plus something. So இதோட second usage என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா done with யூஸ் பண்ணி நம்ம something or someone அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். So இதோட மீனிங் பாருங்க. I am done with you. So I வந்ததனால I am போட்டுறோம். So subject I, be verb am, so done with, then someone கூட சொன்னேன் இல்லையா? So someone. So I am done with you அப்படினா
இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உன்னோட தொடர்பை முடித்து விட்டேன். டன்னா முடிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம். சோ நான் உன் கூட இருந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சிட்டேன். நாம ஒருத்தருக்கு தொடர்ந்து டோன்ட் டூ திஸ், டோன்ட் டூ தட், டோன்ட் டூ திஸ் சொல்லிட்டே இருப்போம். பட் அவங்க கொஞ்சம் கூட லிசன் பண்ணாம ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப நம்ம சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் உன்னோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் முடிச்சுட்டேன். மோஸ்ட்லி கப்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ற ஒரு வார்த்தை தான் இல்லையா. சோ நான் வந்து உன்னோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. உன்னோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் முடிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற இடத்துல I am done with you அப்படின்னா உன்னோட ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் முடிச்சுக்கிட்டேன். அண்ட் இது நான் வந்து அவனோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா him யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ I am done with him, நான் அவனோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சிட்டேன். போதும், அவன்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி என்னால வந்து இது பண்ண முடியாது. நான் அவனோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சிட்டேன். சோ I am done with him. சோ அவளோட ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா her யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ I am done with her, I am done with her அப்படினாலே வந்து நான் அவளோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சுக்கிட்டேன். சோ done அப்படின்னா முடிந்தது. ஓகேவா. அண்ட் நான் வந்து அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அவங்க அப்படின்னா them. சோ I am done with them, நான் வந்து அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சுக்கிட்டேன். சோ நீங்க இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் வந்து he யூஸ் பண்ணா is auxiliary verb வரும். சோ he is done with you அப்படின்னா அவன் உன்னோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சு விட்டான். சோ நீங்க சப்ஜெக்ட் மாத்தி சப்ஜெக்ட் ஏத்தாற்போல் be verb மாத்துனீங்கன்னா சென்டென்சஸ் ஈஸியா வந்து கிடைக்கும். சோ இது ஒரு யூசேஜ். ஓகேவா. இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் யூசேஜ். அண்ட் செகண்ட் ஒன் I am done with my pen, நான் வந்து என் பேனாவால எழுதி முடிச்சிட்டேன். ஆனா இது நீங்க தமிழ் மீனிங் வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்கன்னா we can't get proper meaning, நம்மளால வந்து ப்ராப்பரா வந்து மீனிங் வந்து நம்மளால வந்து எடுத்துக்க முடியாது, ஐ மீன் கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் இதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் என்ன? I am done with my pen, டன்னா முடிச்சுக்கிட்டேன், என் பேனா வச்சு முடிச்சுக்கிட்டேன். பேனா வச்சு என்ன பண்ணுவோம்? சோ என் பேனா வச்சு எழுதி முடிச்சுக்கிட்டேன். சோ I am done with my pen, நான் பேனா வச்சு எழுதி முடிச்சுக்கிட்டேன். ஓகேவா. சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन கேட்கணும். இப்போ நாம வந்து பேங்க் போயிருப்போம், நம்மளோட பேனா வந்து இன்னொருத்தர் கொடுத்துருப்போம், அவங்க எழுதிட்டு இருப்பாங்க, எழுதி முடிச்சிருப்பாங்க. நம்ம அந்த பேங்க்ல இருந்து வெளியே வரும்போது என் பேனா வச்சு எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா, சோ என் பேனா வச்சு எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா, சோ எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கிற இடத்துல கொஸ்டின் இல்லையா, எழுதி முடிச்சிட்டீங்களான்னு கேட்போம். சோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பி verb வந்து முன்னாடி வந்துடணும், பி verb வந்து முன்னாடி வந்துடணும், சப்ஜெக்ட் ஆஃப்டர். சோ ஃபர்ஸ்ட் we have to write பி verb, then subject, next plus done with plus something or someone. So look at this example, are you done with my pen, இதுதான் நான் சொன்னேன். என் பேனா வச்சு எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா, are you done with my pen, என்னோட புக்கை வச்சு படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா, are you done with my book, என்னோட மொபைல் வச்சு யூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா, are you done with my mobile. சோ நம்ம மொபைல் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பேச கொடுத்தாலோ இல்ல வேற யாருக்கோ கொடுத்தாலோ மொபைல் வச்சு முடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்கறதுக்கு are you done with my mobile. சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து done with வந்து செகண்ட் இடத்துல யூஸ் பண்றோம். ஓகே. அண்ட் he வந்தனால is யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், is he done with her. சோ அவன் or அவர், so he it has two meanings, அவன் or அவர். so is he done with her அப்படினா அவன் அவளோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சிட்டானா, அவன் அவளோட ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சிட்டானா. சோ क्वेश्चन கேக்குறதுக்கு ஆக்ஸிலரி verb முன்னாடி வந்துறணும், ஆக்ஸிலரி verb அப்புறம் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும். பட் சென்டென்ஸா யூஸ் பண்றதுக்கு சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், ஆக்ஸிலரி verb செகண்ட் இருக்கணும். சோ அவ்வளவுதான். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன். இது வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். சோ சப்ஜெக்ட் பிளஸ் பி verb பிளஸ் done பிளஸ் verb பிளஸ் ing we call gerund. சோ சப்ஜெக்ட் பிளஸ் பி verb பிளஸ் done பிளஸ் gerund. சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பர்టిక్యులர் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படினா done முடிஞ்சுதான், அது வந்து no there is no change. சோ I am done eating அப்படினா சோ சப்ஜெக்ட் வந்து I, பி verb வந்து am, சோ done யூஸ் பண்ணிருக்கோம், நெக்ஸ்ட் eating gerund வந்துச்சு. சோ I am done eating அப்படினா நான் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். நாம பர்టిక్యులரா ஒரு செயலை செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது done கூட gerund சேர்த்து சொல்லலாம். ஓகேவா. சோ you are done playing, நீங்க விளையாண்டு முடிச்சிட்டீங்க. you அப்படினா நீ ஆர் நீங்க, சோ நீங்க விளையாண்டு முடிச்சிட்டீங்க, you are done playing. நான் பேசி முடிச்சிட்டேன் அப்படினா I am done talking. நான் எழுதி முடிச்சிட்டேன் அப்படினா I am done writing. நான் வந்து நடத்தி முடிச்சிட்டேன் அப்படினா I am done teaching.
நான் வந்து சொல்லி முடிச்சிட்டேன், இப்ப நீ சொல்லுன்னு சொல்லுவோம். சோ நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா I am done telling. நான் வந்து யோசிச்சு முடிச்சிட்டேன், I am done thinking. நான் வந்து வரைஞ்சு முடிச்சிட்டேன், I am done drawing. நான் வந்து தூங்கி முடிச்சிட்டேன், I am done sleeping. சோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். சார் என்ன சார் உடனே I am சொல்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி be verb வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க. சோ அது என்ன அப்படின்னா I வந்து am போடணும். சோ he she it வந்தா is போடணும். you we they இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா are போடணும். ஒண்ணுமே கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா? சோ இந்த சப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணுங்க, be verb சேஞ்ச் பண்ணுங்க, தென் ஜெரண்டையும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. முடிச்சிட்டேன்னு சொல்ற எல்லா இடத்துலயுமே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி சீக்கிரமா பேசிக்கலாம். இப்போ நான் இங்கிலீஷ் வந்து கத்துக்கிட்டு முடிச்சிட்டேன், இங்கிலீஷ் வந்து கத்துக்கிட்டேன். சோ I am done learning English. I am done learning English. I am done learning நால நான் கத்துக்கிட்டு முடிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம், கத்து முடிச்சிட்டேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதுல क्वेश्चंस கேட்கலாம். நீங்க சமைச்சு முடிச்சிட்டீங்களா, நீங்க வந்து படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா, அவங்க ஹோம்வொர்க் முடிச்சிட்டாங்களா, அவங்க எழுதி முடிச்சிட்டாங்களா. சோ இதெல்லாம் வந்து क्वेश्चन கேக்குறதுக்கு as usual be verb வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்துருங்க. ஓகே, as usual be verb first, next subject, so then verb plus ing. That's all, easy, correct? So are you done cooking? So look at this sentence. Are you done cooking அப்படினா நீங்க சமைச்சிட்டீங்களா? Are you done cooking? நீங்க சமைச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? இல்ல சமைச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? Are you done cooking? And he வந்தனால is யூஸ் பண்ணிருக்கேன். So is he done writing? அவர் எழுதி முடிச்சிட்டாரா? Is he done writing? அவன் விளையாட முடிச்சிட்டானா? Is he done playing? அவ வாங்கி முடிச்சிட்டாளா? எதனா ஒரு மார்க்கெட் கூட்டிட்டு போனா அவ வாங்கி முடிச்சிட்டான்னு கேட்போம். Is he done buying? So is she done buying? So இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய வந்து தமிழ்ல பேசிட்டே இருக்கிறோம். ஒரு செயலை முடிச்சிட்டுமா அப்புறம் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு டன் கூட நீங்க verb plus ing சேர்த்து ஈஸியா வந்து சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இப்போ பார்த்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்மால் ரீகால் பண்ணாத உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் be verb plus done பார்த்தோம். சோ இதோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். you are done அப்படின்னா நீங்க முடிச்சிட்டீங்க. சோ முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல நம்ம done யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்கு உண்டான ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா subject plus be verb plus done with plus something or and someone. சோ இந்த இடத்துல something இருக்கும் இல்ல someone இருக்கும். இந்த done with அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலா வந்து so look at this. I am done with you அப்படின்னா நான் உன் கூட இருந்த தொடர்பை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ done முடிஞ்சது. சோ ஒரு கூட இருந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை முடிச்சிட்டேன்னு சொல்ற இடத்துல I am done with you சொல்லலாம். இங்க someone வருது. I am done with my pen அப்படின்னா நான் பேனா வச்சு முடிச்சிட்டேன். சோ திங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதாவது something. And next subject plus be verb plus done plus gerund. I mean verb plus ing we call gerund. So I am done teaching. இந்த gerund வச்சு நம்ம I mean done plus gerund எதுக்கு அப்படின்னா நாம ஒரு செயலை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. ஓகேவா? I am done teaching அப்படின்னா நான் வந்து சொல்லி கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். Okay friends, I hope this lesson was very useful to you. If you are like this lesson, click the like button. Don't forget to click the like button. And if you are not a subscriber, please do subscribe my channel and also press the bell icon for new videos. I'll see you soon again some other interesting class. Until bye bye, take care.